मानस की एक चौपाई है, बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन करे करम विद नाना आनंद ही सकल रस होगी बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। एक राम है घर घर लेता, एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है उसके कैमरे के नीचे हम लोग खड़े हैं, हम सबके सारे कर्मों को देख रहा है। বন্ধুরা, আজকাল ইসলাম ধর্ম ইসলাম দেশেই সুরক্ষিত নয়। লক্ষ লক্ষ মুসলমান ইসলাম ধর্মকে ছাড়ছে, মৌলানারা ইসলাম ধর্মকে নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করছে আর ইসলামকে ছেড়ে সনাতন ধর্মকে আপন করছে। তারা মনে করেন ইসলাম ধর্ম এক কট্টরবাদী ধর্ম, যার কোনো সঠিক বিচারধারা নেই। मुसलमान सब चीज में आगे निकल जाता तो ये ठरकबाजी कौन करता, चोरी कौन करता, डकैती कौन करता, लव जिहाद कौन करता, लड़की को कंधा पे उठा करके 5 साल की बच्ची को। कुरान एक फर्जी ग्रंथ है, मोहम्मद चरित्रहीन थे, वो अल्लाह के रसूल नहीं है। तुम्हारे साथ में एक फ्रॉड हुआ है 1400 साल पहले, एक आतंकी संगठन बनाया था मोहम्मद ने। बात समझ में, हम तो तुमको इंसान बनाने की बात कर रहे हैं, क्यों कत्लो आम कर रहे हो? हमने तो यही विरोध किया था, कत्लो आम नहीं करना चाहिए, मनुष्य के साथ में अच्छे से पेश आओ, वो चाहे किसी धर्म का हो। लेकिन जब उन्होंने हमारी बात को नहीं माना, कुरान एक फर्जी ग्रंथ है, उसको वो ईश्वर का अल्लाह का ग्रंथ मानकर उस पर सम्मान उसको देते हैं। उसी में तो लिखा है, आतंक की शुरुआत कुरान से है, उसी में तो लिखा है। কিছু মুসলিম বোনেরা বলেন এখানে 3 তালাক আর হালালা অনেক নোংরা একটি কাজ। যার একের ওপর মন ভরে যায় সে দ্বিতীয় বিয়ে করে নেয়, দ্বিতীয়ের ওপর মন ভরে গেলে সে তৃতীয় বিবাহ করবে। ইসলাম ধর্মে নারীর কোনো সম্মানই নেই, ভাই বোনের সাথেই বিয়ে করে নেয়, মেয়ে বাবার সাথে বিয়ে করে নেয়। মুসলিম মহিলারা মনে করেন সনাতন ধর্মের ওপর কোনো ধর্মই নেই। সনাতন ধর্মে স্ত্রীদের দেবীর রূপ মানা হয়, তাদের দেবীর সম্মানে পূজা করা হয়। সনাতন ধর্ম শান্তির প্রতীক, যার কারণ সারা পৃথিবীতে সনাতন ধর্মের ঢাক বাজছে। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। আর এটাই কারণ ইসলামিক দেশেও মানুষ সনাতন ধর্মকে আপন করছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, মন্দিরের ওপর মন্দির নির্মাণ করছে, ভোজন কীর্তন করছে। আর এই সমস্ত কিছুর পর এখন ভারতের লখনৌ থেকে এমন একটি ভিডিও সামনে এসেছে যাকে দেখে আর শুনে আপনারও মন ভরে যাবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই ভিডিও হলো একটি মৌলানার। তিনি শ্রীরামের শ্লোকও বলেন আর মানুষকে বলেন রামায়ণ এক এমন ধর্মগ্রন্থ যা সব থেকে বড় শিক্ষা দেয় সমাজকে। এই রামায়ণ অবশ্যই পড়া উচিত, অবশ্যই শেখা উচিত। তাহলে কি সেই ভিডিও আর কে সেই মৌলানা, দেখুন এই ভিডিওতে। তার আগে যদি আপনিও হয়ে থাকেন একজন প্রকৃত সনাতনী হিন্দু, তাহলে অবশ্যই কমেন্টে লিখুন জয় শ্রীরাম। निरंतर परंपरा जो सीधे स्वर्ग से आसमान से पृथ्वी पर आया, उसी को कहते हैं सनातन। जो आदिकाल से अनादिकाल तक बाकी रहे, उसी का नाम है सनातन। अगर लोग सनातन धर्म को अपना ले तो सनातन धर्म में और इस्लाम धर्म में कोई अंतर नहीं है। पग चले सुने बिन काना कर बिन करे करम विद नाना आनंद ही सकल रस होगी बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। एक राम है घर घर लेता, एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है उसके कैमरे के नीचे हम लोग खड़े हैं, हम सबके सारे कर्मों को देख रहा है। एक शब्द है नमाज, वाह सभी लोग जानते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नमाज पढ़ते हैं। ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये शब्द नमाज भाषा कौन सी है, इंग्लिश है कि उर्दू है कि अरबी है कि क्या है, ये भाषा कौन सी है? ये 18 पुराण कौन कौन से? श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तर भूषण पुराण, काकभूषुंड पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण। मक्का होया है? हाँ, मक्का भी हुआ है 2 बार। এতটুকুই নয় বন্ধুরা, মক্কা মদিনাতে গিয়েও ইনি হিন্দু ধর্মের বেদের স্তুতি করেছেন, যার জন্য এনাকে ওখানে সম্মানিত করা হয়েছে। এতটুকুই নয়, রামায়ণের সম্পূর্ণ শ্লোক এনার মুখদর্পণে। যখন ইনি সেই সমস্ত শ্লোককে শোনান,
তখন লোক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। আসলে এনার নাম হলো মৌলানা বহিদুল্লাহ আনসারী চতুর্বেদী, যিনি লখনৌতে দারুল সভা কলোনিতে থাকেন। যখন এনার সাথে কথা বলা হয় তখন ইনি বলেন তিনি পেছনের 12 বছর থেকে হিন্দু ধর্মের বেদ পুরাণ পড়ছিলেন। যখন 4 বেদের জ্ঞানী এনার হয়ে যায় তখন ইনি এনার নামের আগে চতুর্বেদী লাগিয়ে নেন, কারণ যারই 4 বেদের জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়ে যায় তাকেই চতুর্বেদী বলা হয়। মৌলানা বহিদুল্লাহ আনসারী চতুর্বেদী বলেন ভগবান রাম সকলের জন্য আলাদা আলাদা। ভগবান রাম এই পৃথিবীতে প্রকট হয়েছিলেন এই জন্য যাতে তিনি সমাজকে ভালো সংকেত দিতে পারেন। মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রাম যে সংকেত সমাজকে দিয়েছেন তা হলো ত্যাগ, সমর্পণ আর বলিদান। যদি ওনার সংকেতের 1%ও মানুষ অনুসরণ করে তাহলে সমাজের অজ্ঞানতা দূর হয়ে যাবে আর সুখ শান্তি বজায় থাকবে। মৌলানা বহিদুল্লাহ আনসারী চতুর্বেদীর কাছে যখন 18 পুরাণের নাম জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বিনা সংকোচে, বিনা থেমে সেই সমস্ত নাম বলেন। তিনি বলেন হিন্দু ধর্মে মোট 18টি পুরাণ। এই সমস্ত পুরাণ পড়ার পরে আমি বুঝতে পেরেছি আমরা সবাই এক। যা আমাদের পুরাণে বলা হয়েছে তাই হিন্দু ধর্মের পুরাণে বলা হয়েছে। মৌলানা বহিদুল্লাহ আনসারী বলেন তিনি অযোধ্যার রাম মন্দির নির্মাণ হতেই ভগবান রামের দর্শন করতে যান। যখন মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রামের মন্দির নির্মাণ হয়নি তখনও তিনি অনেকবার অযোধ্যাতে গিয়ে ভগবান রামের দর্শন করেছেন। তিনি বলেন ভারত দেশের সমস্ত মন্দিরের তিনি দর্শন করেছেন। সাথে তিনি মক্কাতে বসে হিন্দু বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে ওখানের মানুষদেরও মন্ত্রমুগ্ধ করেছেন। এই জন্য তিনি 1.5 লক্ষ টাকার পুরস্কার ওখানের সরকারের থেকেও পেয়েছেন। বন্ধুরা, মৌলানা বহিদুল্লাহ আনসারী একটি মিষ্টির দোকান চালান। তিনি বলেন বিগত 51 বছর ধরে তিনি মিষ্টির দোকান চালাচ্ছেন, যেখানে একের থেকে এক ভালো মিষ্টি তৈরি হয় যা মানুষ অনেক বেশি পছন্দ করেন, যার থেকে ওনার পরিবারও চলে। বন্ধুরা, আপনারা জেনে অবাক হবেন মৌলানাকে মুসলিম সমাজের লোক মুসলিম মানে না, তারা বলেন তিনি কাফির, যেখানে হিন্দু সমাজের মানুষ এনাকে অনেক সম্মান করেন। তাহলে বন্ধুরা, মৌলানা বহিদুল্লাহ আনসারী চতুর্বেদীর সম্পর্কে জেনে আপনাদের কেমন লেগেছে? সাথে এই মৌলানাকে আপনারা কি বলবেন, কাফির না একজন মহান মৌলানা যিনি হিন্দু মুসলমান ভেদ করেন না, যিনি কুরআন আর পুরাণকে একই নজরে দেখেন? আপনাদের মূল্যবান মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। সাথে যদি হয়ে থাকেন আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন, তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বেল আইকন প্রেস করবেন, যাতে এমনই সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছায়। ধন্যবাদ।